बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। की हाल है तुहाडा? तुसी ठीक ठाक हो? खैरियत नाल हो? सब अच्छा? अल्लाह करे कि तुहाडे आल दुआले सब कुछ ठीक रहे और बहुत सारियां दुआवां तुहाडे वास्ते, तुहाडे प्यारियां वास्ते, इस यकीन दे नाल कि तुहाडे आले दुआले सत्ते खैर रहणगियां। पाकिस्तान टेलीविजन लाहौर सेंटर प्रोग्राम का नाम अज दा मेहमान। मेरा नाम रियाज खान और मेरे नाल मौजूद ने मुतजला खुशाब तो तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ। मैं उम्मीद करदी हाँ और यकीन करदी हाँ कि तुसी सारे भले चंगे होवोगे, हर पासे खैर खैरियत होएगी। तो जिवें पे गर्मियाँ अपने जोबन ते ने गर्मियाँ के मज़े लै रहे हो, पर एक गल याद रखना, मज़े दे नाल नाल अपना ध्यान लाजमी रखना है, किते लू ना लवा बैना तो पानी पूनी पींदे रहना। तो जी जिवें कि तुसी तुहानूं रियाज साहब ने दस्सिया है कि साडे प्रोग्राम का नाम है अज दा मेहमान, जिहदे विच असीं तुहानूं मिलवाने आ अपने घर आने वाले प्रोहणियां तो जी साढ़े तो अल्लाह की खास रहमत है कि साढ़े को वंस बने परौने आते हैं जिन्हों का ताल्लुक जिंदगी के मुख्तलिफ शोबिया नाल होंदा है। तो अज भी साढ़े घरे परौने मौजूद ने। तो रियाज साहब जरा सानू दसो अज साढ़े घरे किहड़े परौने मौजूद ने? तुसी मैनूं दसो कि तुहानूं शायरी नाल कोई दिलचस्पी है? भी शायरी जिहड़ी है वो एहसासात नूं लफ्ज़ां च परोण दा ना है। पक्की गल है ना? पक्की गल है। तो फिर साढ़े कोल एक इस वेले अजिहा मुखलिस बंदा मौजूद है ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਜ਼ ਵੇਲੇ ਹੱਡ ਬੀਤੀਆਂ ਤੇ ਬਾਜ਼ ਵੇਲੇ ਜਗ ਬੀਤੀਆਂ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪੜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਔਰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁੰਤਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਔਰ ਫਿਰ ਨਜ਼ਮਾਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੇ ਸਿਨਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਪੂਲਰ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨਵਾਂ ਕੁਝ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਮੰਡੀ ਬਹਾਉਦੀਨ ਤੋਂ तशरीफ ले आए ने साडे बेली, नाम भी इन्हां दा मुखलिस है तो यकीनन ये मुखलिस भी होने चाहिए ने। अरशद मुखलिस होरां नूं जी आयां नूं आखने अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अरशद मुखलिस साहब नाम तो जिहड़ा असल नाम हुंदा है ना वो तो मापे रखते हैं और बड़ा सोच समझ के रखते हैं, आंढ गुआंढ नूं पुछ के रखते हैं, मासियां चाचियां विच हिस्सा पाउंदियां ने तो फिर जाके नाम रखा जाता है। लेकिन जिहड़ा तखल्लुस हुंदा है ये आम तौर पर शायर आपे रखता है, आम तौर पर उन्होंने मौका मिलता है या उहदा कोई उस्ताद जिहड़ा हुंदा है उन्होंने कहंदा कि ना मुंडिया तू ए तखल्लुस रख लै। ये तुहानूं किस तरह ख्याल आया कि मेरा तखल्लुस जिहड़ा है वो मुखलिस होना चाहिए? ये मेरी तबीयत नाल मिलदा ही तो मैं रखे। अच्छा तुहानूं लगदा सी कि नहीं मैं मुखलिस ही हाँ? जी हाँ। अच्छा मुखलिस साहब शायरी करदे किन्ने बरे हो गए तुहानूं? जी 34-35 साल हो गए। अच्छा तो बकायदा पहला जो शायरी शुरू की सी तो अपना कोई जेहन च आया सी, किसी ने कोई लिख के कोई शै विखाई सी, किसी को मुतासर होई सा जे किस तरह तुहानूं पता लग्या कि मैं तो शायर हाँ भाई? जी मैं अपने उस्ताद जिहड़े मेरे हुण यूसुफ साहब उन्हां दा कलाम सुनदा ते उन्हां तो मुतासर होकर मैं शायरी शुरू की थी। अच्छा उन्हां दा कलाम किस तरह दा हुंदा सी? मतलब उन्हां दा कलाम जिहड़ा सी वो मुहब्बत प्यार दीयां गल्लां हुंदियां सन, कोई ओहदे च हमदिया कलाम कहंदे सन, कोई विआह इजर विछोड़े दी गल्लां करदे सन, किस तरह दा काम जी हुंदा सी? वो हमदिया भी, नातिया भी, कसीदा भी, मुआशरा भी, मार्फत भी, यानी कि प्यार मुहब्बत दीयां गल्लां भी। तुसीं भी फिर सारा कुछ ही कीता? जी मैं भी सारा कुछ कीता। अच्छा लो जी सारा कुछ कर बैठे जी। तो तुसी जदों लिखदे हो जी। उदों किसी मौजू ते लिखदे हो या फिर दिल दी मनदे हो? नहीं दिल दी भी मनदे हैं तो मौजू भी हुंदा है। अच्छा तो ज़्यादा खोल के किते लिखिया जाता है? जी खोल के दिल दे आखे आहा जो दिल नहीं मन दिल दरिया समुद्रों डूंगे तो कौन दिलों दियां जाने, वो तो फिर बंदा लभदा ही रहिंदा ना जी। दिल च किते भी चुभी मारो किते डोबा मारो तो कोई नवीं शै निकल के आउंदी है बाहर। तो हसासीयत बाज़ वेले असी अपने दिल दीयां गल्लां यानी जो तुहाडे ते बीत रही है या जो तुसी महसूस कीती है या जिस तरह तुसी मुआशरे नूं वेखदे हो या जिहड़ा तुहाडा एक वेखण दा वखरा अंदाज़ है वो तुहानूं ज़ाहिर है तुहाडी दिलचस्पी उहदे च हुंदी है। लेकिन जदों कोई तुहानूं फरमाइश आंदी है कि जनाब हुण मुखलिस साहब ए लिखदे हो वो भी लिख लेंदे हो? जी इंशाअल्लाह। अच्छा जिस तरह फिल्मी गाने भी कदे लिखण दा इत्तेफाक होया? जी मैं फिल्मी गाने भी लिखे, अच्छा कहानियाँ ड्रामे भी लिखे, अच्छा शायरी दियाँ जितनियां सनफां उहदां तो ज़्यादा मेरी अपनी तखलीक भी है उस्ताद दी मेहनत दे नाल। अच्छा अच्छा जी अपनी तखलीक है ना मैं वो चाहांगा कि वो सानू दसो कि देखो जिस तरह नज़म है, आज़ाद नज़म है, मुहर्रर नज़म है, ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਰਦੀਫ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਗਜ਼ਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਜੂ ਤੇ ਨਜ਼ਮ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮੌਜੂ ਤੇ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਪਾਬੰਦ ਨਜ਼ਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਿਨਫ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? मैं एक गज़ल दे 2-4 शेर पेश करना। बख्त उचेरा लगदा है तेरा, अच्छा ओही लफ्ज़ थल्ले अच्छा काफिया तब्दील। बख्त उचेरा लगदा है तेरा बख्त उचेरा, समझ नहीं वेरा सटे मैनू
ਸਟੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਿਵੇਰਾ ਤੇਰੇ ਬਾਝ ਹਨੇਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਬਾਝ ਹਨੇਰਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰਾ ਇਸ ਜਹਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਹੈ ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੂੰ ਹੈ ਇਸ ਜਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਫੇਰਾ ਕਦ ਵਤਨਾਂ ਤੇ ਪਾਸੇ ਪਾਸੇ ਕਦ ਵਤਨਾਂ ਤੇ ਫੇਰਾ ਵਕਤ ਉਖੇਰਾ ਨਿਭਦਾ ਹੈ ਮੁਖਲਸ ਨਿਭਦਾ ਹੈ ਵਕਤ ਉਖੇਰਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਅੱਛਾ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਿਸਰਾ ਉਲਾ ਔਰ ਮਿਸਰਾ ਸਾਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਿਸਰਾ ਉਲਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਰਾ ਉਲਾ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਸਰਾ ਸਾਨੀ ਬਣਾਤਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਨਾਲ ਇੰਜ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੈਸੇ ਜੀ ਔਰ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਵਾਹਵਾ ਸਾਰੇ ਨਜ਼ਮਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂ ਬਸ ਇੰਨੀਆਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਚਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋਰ ਯਾਨੀ ਨਵੀਂ ਤਖਲੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੀ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਛਪਦੀ ਪਈ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਯਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਤੀਜੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ ਗੁੱਜੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਜੀ ਗੁੱਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਵੈਸੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਗੁੱਜੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਰ ਕਿ ਗੁੱਜੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੰਜ਼ਰ ਆਮ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੀੜਾਂ ਹਨ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀੜਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੀੜਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੰਡੀ ਬਹਾਉਦੀਨ ਲਾਹੌਰੋਂ ਵਾਹਵਾ ਦੂਰ ਹੈ ਤੇ ਬਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰੂਫ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵਸਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੱਡਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਅਗਰ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵੀ ਨੇ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਕੱਪੜੇ ਔਰ ਫਿਰ ਪਪੂਲਰ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਾਬਾ ਦੈਮ ਸਾਹਿਬ ਸਰਾਜ ਮੁਹੰਮਦ ਬੂਟਾ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨਸਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਨ ਠੀਕ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਹਨ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ਾਇਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖੋ ਨਾ ਇੱਕ ਢੋਲ ਹੈ ਨਾ ਢੋਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਛੱਡੀਏ ਨਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਲਾਹੀਅਤ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸੱਟ ਦਾ ਲੱਗਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਡਿੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੀ ਮੁਤਜ਼ੱਲਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਸ਼ਾਇਰ ਤੇ ਔਖਾ ਹੀ ਬਣੂ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਸੱਟ ਦਾ ਲੱਗਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ ਅੱਛਾ ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੱਟ ਕੋਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮਹਿਸੂਸਾਤ ਨੇ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਸਰ ਬਾਜ਼ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ ਜੀ ਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਔਰ ਬਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਦੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ ਮੈਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਅੱਛਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਮੁਰਗਾ ਇੱਕ ਲੜਦੇ ਪਏ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਅਗਰ ਤੂੰ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਲਿਖ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਮੁਰਗੀ ਤੇ ਮੁਰਗੇ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਲੜਾਈ ਹੈ ਅਸਾਂ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾਂ ਮੁਰਗੀ ਛੁਡਾਈ ਹੈ ਅੱਛਾ ਮੁਰਗੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਲੜਾਈ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਉਹ ਆਖਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੱਲ ਦੀ ਅੱਛਾ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਦੱਸ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਗਰਾਂ ਤੇਰਾ ਅੱਛਾ ਹੌਲੇ ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਿਆ ਉਦੋਂ ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਹੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਅੱਛਾ ਪਾਇਆ ਸ਼ੋਰ ਮੁਰਗੇ ਨੇ ਉਤਰੀ ਤੇ ਭੌਤਰੀ ਵੇਖੋ ਹੱਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਕਲੌਤਰੀ ਮੁਖਲਸ ਮੁਰਗੀ ਨੂੰ ਪਈ ਫੰਡ ਕੋਟੇ ਮੁਰਗੇ ਨੂੰ ਮਾਣੇ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਛੋਟੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੈਂ ਘਰੇ ਮੁਰਗੇ ਨਾਲ ਆਖਰ ਚ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਅੱਛਾ ਆਜ਼ਾਦ ਨਜ਼ਮ ਦੀ ਖੂਬੀ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ ਯਾਨੀ ਇੰਨਾ ਸਸਪੈਂਸ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸਲ ਗੱਲ ਤੇ ਐ ਸੀ ਮੌਜ਼ੂ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜੋੜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਜ਼ਮਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਜੀ ਮੈਂ ਥੋੜੀਆਂ ਲਿਖਣਾ ਮੈਂ ਗਜ਼ਲ ਨਜ਼ਮ ਗੀਤ ਕਸੀਦਾ ਹਮਦ ਨਾਤ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਗੀਤ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਤੁਰ ਚੱਲੀਏ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰ ਕੋਈ ਗੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਗੀਤ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਚਲੋ 뮤직 ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਦੱਸੋ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਛੇੜ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਜੰਗ ਵੇ ਢੋਲਾ ਅੱਛਾ
ਨਾ ਸੂਲਾਂ ਤੇ ਟੰਗ ਵੇ ਢੋਲਾ ਬਹੁਤ ਆਲਾ। ਸਮਝਿਆ ਤੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸੋਹਣਾ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰਾ ਆਇਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਝੰਗ ਵੇ ਢੋਲਾ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਆਹਾ ਛੇੜ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਜੰਗ ਵੇ ਢੋਲਾ ਬਹੁਤ ਆਲਾ। ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਵੇਸ ਵਟਾ ਕੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਹੋਇਆ ਮਸਤ ਮਲੰਗ ਵੇ ਢੋਲਾ ਬਾਬਾ ਛੇੜ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਜੰਗ ਵੇ ਢੋਲਾ ਨਾ ਸੂਲਾਂ ਤੇ ਟੰਗ ਵੇ ਢੋਲਾ ਬਾਬਾ ਅਰਸ਼ਦ ਮੁਖਲਿਸ ਤੇਰੀ ਹੋਈ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਛੋੜੀ ਨਾ ਮੇਰਾ ਸੰਗ ਵੇ ਢੋਲਾ ਛੇੜ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਜੰਗ ਵੇ ਢੋਲਾ ਮਿਹਨਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤਰਲਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਛੋੜੀ ਨਾ ਮੇਰਾ ਸੰਗ ਵੇ ਢੋਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਾਲੀ ਸਾਡਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਛੋੜਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਾਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅਰਸ਼ਦ ਮੁਖਲਿਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਾਲੀ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੇ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਕਫਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਨੇ ਆ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਲਜਨਾਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਬੁਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਤੇ ਹਾਲੀ ਰਾਜ ਨੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੁਖਲਿਸ, ਅਰਸ਼ਦ ਮੁਖਲਿਸ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਿਆਜ਼ ਖਾਨ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮੁਤਜ਼ੱਲਾ ਖੁਸ਼ਾਬ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਅਹਿਸਾਸਾਤ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰੋਣ ਦੀ। ਤੇ ਅਰਸ਼ਦ ਮੁਖਲਿਸ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਲਾਮ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜੋੜਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਅਰਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਾਕਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋ, ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿਸੇ ਮਹਿਫਿਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਤਵੱਜੋ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਫਿਲਬਦੀ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਏ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਮੇਰਾ ਕੁਲ ਕਾਇਨਾਤ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਮਨ ਭਾਵਣਾ ਸੁਗੜ ਸਵੀਟ ਸਜਣ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਅੱਛਾ ਸੁਗੜ ਸਵੀਟ ਸੱਜਣ। ਮੇਰਾ ਕੁਲ ਕਾਇਨਾਤ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਮਨ ਭਾਵਣਾ ਸੁਗੜ ਸਵੀਟ ਸਜਣ ਜੀ ਸੁਖ ਚੈਨ ਗਰੀਬ ਦੇ ਸਾੜ ਛੱਡੇ ਤੇਰੇ ਹਿਜਰ ਫਿਰਾਕ ਦੀ ਹੀਟ ਸਜਣ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਸਵੀਟ ਔਰ ਹੀਟ। ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਮਾਫ ਚਕਰ। ਅੱਛਾ ਕੀ ਵਾਰ ਨੱਪੇ ਤੇਰੇ ਫੀਟ ਸਜਣ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਰੱਖ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਅਰਸ਼ਦ ਮੁਖਲਸ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਲ ਚੋਂ ਗੈਰ ਡਿਲੀਟ ਸਜਣ। क्या बात है। अच्छा सर, ਕਾਫੀਆ ਰਦੀਫ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਰਦੀਫ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਫੀਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀਆ ਤੇ ਉਰਦੂ ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਾਫੀਆ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਜੀ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਹੀਟ ਸਵੀਟ ਡਿਲੀਟ ਫੀਟ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਵੀ ਕਦੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਬਕਾਇਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਫ਼ਜ਼ ਜਦੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਦੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਬੈਠਾ ਯਾਰ, ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਲਿਖੇ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਇੰਜ ਵੀ ਸਮਝਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਅੱਗੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੱਦ ਅਮਲ। ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਸਿਰਫ ਸਰ ਆਵਾਮ ਦੇ ਰੱਦੇ ਅਮਲ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਜੀ ਤੇ ਬਾਜ਼ ਵੇਲੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕੁਰਾਏ ਨਹੀਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ ਸਿਰਫ ਅਗਰ ਆਵਾਮ ਦੇ ਰੱਦੇ ਅਮਲ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਜੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਵੇਖਣਾ ਆਵਾਮ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਨਾਨੀ ਮਰਦਾਨੀ ਜਾਤਕਾਂ ਵਾਲੀ ਬੁੱਢਿਆਂ ਵਾਲੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਮੂੰਗਫਲੀ ਵੀ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ? ਕਿਆ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਅਗਰ ਕੱਪੜਾ ਰੱਖੇ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਜੁੱਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਹਤਰ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਵੇ। ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਬਾਜ਼ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਚ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਆਣਗੇ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਐਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਮਸਲਨ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹਫੀਜ਼ ਤਾਇਬ ਹੋਰੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਗਜ਼ਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਨਾਤ ਲਿਖੀ, ਸਿਰਫ ਨਾਤ ਲਿਖੀ ਔਰ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਾਤ ਲਿਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਅਗਰ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖੀ ਤੇ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਗਜ਼ਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਗਜ਼ਲ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਸੌਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਕਿਆ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ? ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਜ਼ਿਹਨ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ, ਹਰ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੱਭਣੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਓ। तो वारी वारी शुरू कर लेने ना फिर, क्योंकि इन्हों के कोल मुख्तलिफ जायके मौजूद ने
ਤੇ ਜੋ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਸੰਦ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਜਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਤੇ ਚੂੰਕਿ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੁਣ ਲਈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਕਾਫ ਕੌੜੇ ਨੇ ਘੁੱਟ ਜੁਦਾਈਆਂ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਚ ਪੀਣ ਦਾ ਠੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਸੁਣੇ ਕੋਈ ਨਾ ਹਾਲ ਪੁਕਾਰ ਮੇਰੀ, ਆਪਣੇ ਲਬਾਂ ਨੂੰ ਸੀਣ ਦਾ ਠੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਸੋਹਣੇ ਯਾਰ ਦੇ ਮੁਖਲਸ ਨਾਮ ਉਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੁਟੀਣ ਦਾ ਠੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸੋਹਣਿਆ ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਮਰ ਕੇ ਜੀਣ ਦਾ ਠੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਆਲਾ, ਬਹੁਤ ਆਲਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਬਹੁਤ ਆਲਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਸ ਇਹ ਜੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਕੋਈ ਇੰਝ ਦੀ ਚੀਜ਼। ਵਾਹ ਵਾਰਸਾ ਮੇਰੇ ਸੁਖ ਚੈਨ ਦਿਆ, ਕੈਦੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਲਫ ਜ਼ੰਜੀਰ ਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ ਤਬੀਬਾਂ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਫਟਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਹਿਜਰ ਦੇ ਤੀਰ ਦਾ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਲੇ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇਖ ਤੇ ਸਹੀ, ਆਸ਼ਿਕ ਮੈਂ ਵੀ ਸੱਚਾ ਅਖੀਰ ਦਾ ਹਾਂ। ਤੇਰੀ ਮੁਖਲਸ ਕਰਾਂ ਕਿਉਂ ਗੈਰ ਅੱਗੇ, ਮੈਂ ਜੋ ਮੰਗਤਾ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਦਾ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਆਲਾ, ਬਹੁਤ ਆਲਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਲਿਫ ਬੇ ਪੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਸੀ ਹਰਫੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ, ਆ ਰਹੀ ਜੀ, ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ ਸੀ ਹਰਫੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸੀ ਸੁਣਾ ਹਰਫੀ ਰਹੇ ਸੁਣਾ ਹੋ, ਰਹੇ, ਸੀ ਹੈ ਨਾ? ਹਰਫੀ ਸੁਣਾ ਤੇ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਨਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ। ਸ਼ੀਨ ਸ਼ਾਦ ਤੇ ਸ਼ਾਲਾ ਆਬਾਦ ਰਵੇਂ ਜਾਨੀ ਯਾਰ ਮੇਰੇ, ਦਿਲਦਾਰ ਮੇਰੇ, ਤੇਰੇ ਹਿਜਰ ਨੇ ਭੁਨ ਕਬਾਬ ਕੀਤਾ, ਚੇਤੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮਹੀਂ ਵਾਲ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ। ਇਹ ਨੈਣ ਬੇਚੈਨ ਨਾ ਰਹਿਣ ਕਾਬੂ, ਹਾਂ ਇਹ ਨੈਣ ਬੇਚੈਨ ਨਾ ਰਹਿਣ ਕਾਬੂ, ਰੋਂਦੇ ਰਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਠੇ ਪਾਰ ਮੇਰੇ, ਕੁੱਲੀ ਦਿਲ ਦੀ ਹੋਈ ਵੀਰਾਨ ਮੁਖਲਸ, ਛੇਤੀ ਪਿਛਾਨੋਂ ਹਟ ਸਰਦਾਰ ਮੇਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਅਲਿਫ ਬੇ ਪੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਲਓ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਹੂੰਗੀ- ਮੈਂ ਕਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਗਲਾ ਇਹੀ ਸੁਣੂ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਲਓ ਸਰ ਮੁਜੱਲਾ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਰਾ ਆਸਾਨ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਰਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈ ਲਈਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ ਹਰਫੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ ਵੈਸੇ। ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ ਲਓ ਜੀ, ਪਸੰਦੀਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇ ਕਲਾਮ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਤੇ ਬਾਲਾਂ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਕਲਾਮ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਬਾਲਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਨੇ। ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਬਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਓ ਜੀ। ਸੋਚੋ ਹਾਂ ਕੁਝ ਸੋਚੋ ਹਾਂ, ਦਲਗੀਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸੀਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹ ਦਾਵਤਨਾਮੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੂਨ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਘਲਦੇ ਹਾਓ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਦਾਵਤਨਾਮੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੂਨ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਘਲਦੇ ਹਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਖੂਨ ਅਲੂਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਹਿਰੀਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਕਤਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਦਰਾਂ ਦੇ, ਨਿਤ ਰੋਜ਼ ਜਨਾਜ਼ੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਬੇਵਾਰਸ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਉਸ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਚੂਰੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਉਲਫਤ ਦੀ ਲੈ ਦਿਲ ਦੇ ਬੇਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਚੂਰੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਉਲਫਤ ਦੀ ਲੈ ਦਿਲ ਦੇ ਬੇਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਈ, ਮਰ ਜਾਣੀ ਮੇਰੀ ਹਸਰਤ ਦੀ ਉਸ ਹੀਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਸ਼ੌਕ ਤੋਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤੁਸਾਂ ਹੱਥ ਨੱਪ ਕੇ ਬਣਵਾਈਆਂ ਸਨ, ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਸ਼ੌਕ ਤੋਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤੁਸਾਂ ਹੱਥ ਨੱਪ ਕੇ ਬਣਵਾਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੀ ਕੱਟ ਕੇ ਗੱਲੀਏ ਮੁਖਲਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਵੇਖੋ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੂਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਸਨ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਖੂਨ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਬਸ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਫੀਲਿੰਗਸ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਕੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਵੈਸੇ? ਇਹ ਤੇ ਹੁਣੇ ਬਿਹਤਰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਅੱਛਾ, ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਆ ਮੈਂ ਗਿਆ। ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਤੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਖਤ ਖੂਨ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ? ਪਹਿਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਚਲੋ ਮੰਨ ਲੈਨੇ ਜੀ ਸਰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਂ Mother's ਦੇ Day ਵੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦਿਖਾਇਆ। ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖਾਂ, ਆਹ ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖਾਂ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਦੇਵੇਂ ਆਪ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਿਖਾਂ, ਇਤਨਾ ਲਿਖਾਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਬੁਲੰਦੀ ਤੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਮੈਂ 7 ਅਸਮਾਂ ਲਿਖਾਂ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਾਂ ਰਹਿਮਤ ਰੱਬ ਦੀ ਮੈਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਾਂ ਰਹਿਮਤ ਰੱਬ ਦੀ ਮੈਂ, ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਨਤ ਦੀ ਛਾਂ ਲਿਖਾਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਬਸ ਇੱਥੇ ਕਲਮ ਖਲੋ ਗਈ ਏ, ਅਰਸ਼ਦ ਮੁਖਲਸ ਲਿਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਮਾਂ ਲਿਖਾਂ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਲਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪੜਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅਸੀਂ ਵਕਫੇ ਤੇ ਟੁਰ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਲਈਏ ਜੀ? ਅਬ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਟੁਰ ਜਾਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੀ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖੀਏ, ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਸੇ?
ਅੱਛਾ ਜੀ, ਚਲੋ। ਅਰਸ਼ਦ ਮੁਖਲਿਸ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਖਾਹਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬ ਆ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇਹੋ ਜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੁੰਜੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਣਾ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਜੀ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਹੁਣ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਕਫਾ ਹੈ, ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲਨੇ ਆ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਕਫਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ। ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ। ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਚੱਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਵੰਨ-ਸਵੰਨੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਈ, ਯਕੀਨਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੌਜੂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿਖਾਇਆ? ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਇਆ। ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਹੱਥ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਆਹੋ ਜੀ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੇ ਉਹ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਭੁਗਤ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਭੁਗਤ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੱਥ ਵਿਖਾਇਆ ਵੈਸੇ। ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਹਾਲੀ ਉਸ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੈਂਡਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਇਲਮ ਵੀ 10 ਵੀ ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਇਲਮ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਇਲਮ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਵੇਖ ਕੇ, ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਇਲਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਲਮ 'ਚੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਪੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਤਜੱਸੁਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, क्योंकि वे जिंदगी बारे बोलती हैं। अपने हाथों की लकीरों में बसा ले मुझको, मैं हूँ तेरा तू नसीब अपना बना ले मुझको। मैंने तो वो शेर याद आ गया, लेकिन इस वेले साडे कोल एक पुरानी साडी मौजूद है। सरगोदा तो तशरीफ ले आए ने, और इन्हां दा कमाल ये है कि हथ वेख के ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਜ਼ੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਖਾਇਆ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਐਗਰੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੱਥ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਕਿਆ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਆ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਲਕੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਮਹਿਵਿਸ਼ ਬਲੂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਈਜ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਈਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕੇ? ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ कैसा ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਸੈੱਟ ਤੇ ਆ ਕੇ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਪੀਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਕੈਸੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਦੱਸੋ। ਸਰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਪੀਟੀਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਯਾਦਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਦਗਾਰ ਨੇ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ? ਬਹੁਤ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਕਿ ਆਪ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਚਪਨ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੌਰ 'ਚ ਬਚਪਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਵੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨੇ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਸਪੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕੱਪੜੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ 50% ਕਰ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਹਾਦਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਲੇਜੈਂਡ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਾਕਈ ਫਨਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਇਸ ਇਲਮ ਵਾਸਤੇ 10 ਵੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲੇ ਗਏ? ਸਰ 10 ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਨਹੈਰਿਟਡ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਤਲਬ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸਨ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੇਰੀ ਨਾਨਕੇ ਨਾਨੀ ਅੰਮਾ ਹਨ, ਪਰ ਨਾਨੀ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਰਾਇਕੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਵੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਥੋੜੇ ਸਾਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਰਾਇਕੀ ਵੀ ਹਨ। ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਸਰਾਇਕੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਨਾਨੀ ਅੰਮਾ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਵੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਦੇ ਸਨ, ਮੌਕਲੀਨ ਵੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਫਿਰ ਨਾਨੀ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਪਾਮਿਸਟ ਹਨ, ਉਹ ਹੱਥ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਮਤਲਬ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖ ਸਨ, ਯਾਦ ਕਰ ਸਨ ਕਿ ਨਿਗਤ ਕਮਲ ਨਾ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ।
ਅੱਛਾ, ਉਹ ਹੱਥ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਜੀ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ? ਜੀ ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ ਤੋਂ ਇਨਹੈਰਿਟਡ ਹੈ ਸਰ। ਮੈਂ ਇतना ज़्यादा ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਹੱਥ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਦਾ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੈ ਸਰ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਲਮ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹੱਥ ਕਿਹਦਾ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮੀ ਨੇ ਕੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹੱਥ ਵੇਖਣ ਲਈ? ਕਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੱਥ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੈਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਚਿਹਰੇ ਔਰ ਹੱਥ ਨੂੰ ਰਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਹੱਥ ਵਿਖਾਇਆ। ਤਾਂ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਵੀ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਆ ਵੈਸੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਮੈਂ 6-7th ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਾਈਫ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ, ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਲੱਭੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਇਸ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, तो इसलिए कंटिन्यू किया हुआ है सारा काम। और सर इस बेसिकली मसला ये है कि थोड़ा कोई गल नहीं, खैर है खैर है। अच्छा दसो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਕਿਆ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨਾਸੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਜਨੂਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਰ, ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਨੂਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਇਸਤਫਾਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਮ ਹੈ, ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਅਲੂਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਔਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵੇਖ ਕੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਇਲਮੁਲ ਅਦਾਦ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਲੂਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਉਲੂਮ ਟੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, 10 ਚਨਾਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਉਲੂਮ 'ਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਲਮ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ 10 ਚਨਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਫੀਲਡ ਹੈ? ਸਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ 6 ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਇਲਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਸਾਨ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹ 10 ਸ਼ਨਾਸੀ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ 10 ਸ਼ਨਾਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸ ਇਲਮ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਜੜ ਜਿਹੜੇ ਇਲਮ ਜਫਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਤੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਮੁਤਜੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਆ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਤਜੱਲਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੂਡ ਮਿਜ਼ਾਜ ਪਹਿਲੇ ਵੇਖਿਆ ਵੈਂਦਾ ਬਾਤ ਉਸ ਦਾ ਹੱਥ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਾਤ ਵਹਿਮ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਬੰਦਾ ਵਹਿਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਦਾ ਹੱਥ ਮੈਂ ਇਤਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀ, ਔਰ ਅਗਰ ਵੇਖ ਵੀ ਲਵਾਂ ਮਤਲਬ ਇਨਸਿਸਟ ਕਰੇ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਕਿ ਬਈ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਵੇਖੋ ਵੇਖੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਖਾਮੀ ਵੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਖੂਬੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੇ ਥੋੜਾ ਸਾਰਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਬੋਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਰਾਖ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਸਵਾਰੀ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਕਨੈਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਿੱਚ ਲਿਪੇਟ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਟਰੈਂਥ ਬਣਾ ਲੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੌਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਨੂਨ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਲੋ ਕਰ ਲੋ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੁਣ ਕਿਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਭਾਈਜਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਦਾ ਹੱਥ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਚੁੱਕੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਟਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦੇ ਪੇਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਵੇਖ ਮੈਂ ਕਿ ਬਸ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁਝ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵਣ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲ ਦੁਆਲੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਜੀ। ਮੁਹੱਬਤ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਹੱਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਹੱਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਲਕੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਲਕੀਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਯਾਤੀ ਦੀ ਲਕੀਰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿਪੀਕਲ ਲਕੀਰਾਂ ਨੇ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੱਥ 'ਚ ਲਕੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਚਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਦਿਲ, ਦਿਮਾਗ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਕ ਲਾਈਨ, ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਲਕੀਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਵੋ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਮਤਲਬ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਤੇ ਉਭਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਸਿੰਪਟਮਸ ਕੇ ਅਲਾਮਾਤ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਭਈ ਹੱਥ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੋਈਅਤ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰਫ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਹੱਥ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਸ਼ੇਪ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਅਲਾਮਤਾਂ। ਅੱਛਾ ਅਲਾਮਾਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਜੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਛਾ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਮਤਲਬ 4 ਲਾਈਨਸ ਤੋਂ ਫਿਕਸਡ ਉੱਥੇ ਫਿਕਸ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਮਤਲਬ
ਮੁਹਰਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸ਼ਾਰਟਸ ਹਨ ਉਹ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਲਾਈਨਸ ਉੱਤੇ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਵੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਮਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰਫ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰਫ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਤਨਹਾਈ ਪਸੰਦ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਸ਼ਾਰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹੱਥ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਰਤਨ ਧੋਣ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਨਾਲ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਉਹ ਕਾਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਸ ਹੱਥ ਜੱਲਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਵਾਕਈ ਹੋਣੀਆਂ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਈਦ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਦ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਪਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਂਡੇ ਧੋਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਪਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਂਡੇ ਧੋਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਵੀ ਮਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਣਾ ਉਹ ਵੀ ਬਰਤਨ ਧੋ ਕੇ। ਤੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਂਡੇ ਮਾਂਜੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਦੱਸਣਗੀਆਂ ਕਿ ਬਈ ਇੱਕ ਮਹਾਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਟਾਈਪ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਰੁਝਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਰੇ ਵਾਹ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਲ ਮਿਲਾਈ ਹੈ ਫਿਰ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮਜਲਾ ਕਿਤੇ ਗੈਸ ਗੂਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਚ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਕੋਈ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਫਾਈ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਸੁਥਰਾਈ ਬਾਰੇ ਦੇ ਗੱਲ ਹੋ ਕੰਮ, ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਹੱਥ 'ਚ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੋਏਗੀ, ਉਹੀ ਉਹਦਾ ਅਮਲ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਮਿਸਟ ਹੋਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੇਖਣ ਦੀ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਹੱਥ ਵੇਖਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਅਗਰ ਸਿੰਪਟਮ ਸੇਮ ਹੋਵਨ, ਅਲਾਮਤ ਜਾਂ ਸਿੰਬਲ ਸੇਮ ਹੋਵਨ ਤੇ ਆਥੈਂਟਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਹੱਥ ਤੇ ਹੈ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ 50-50% ਦਾ ਚਾਂਸ ਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਖਵਾਤੀਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਰਦ ਹਜ਼ਰਾਤ ਦਾ ਲੈਫਟ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਮਰਦਾਂ ਕੇ ਵੇਦੀਆਂ ਤੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਹੱਥ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੱਥ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਚਿਹਰੇ ਝੂਠ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੀ, ਚਿਹਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵੈਸੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸਮਝੇ ਬੋਲਤੇ ਹੱਥ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ। हाँ बिल्कुल, चेहरे पे कई चेहरा सजा लेते हैं लोग। अच्छा, एक चेहरे पे कई निकाबें होती हैं, वो जब चेहरा हटेगा तो वो निकाब बढ़ता है। तो मैं पूछूंगा कि जब तुम बदलते हो तो लोग भी मुझसे बदल जाते हैं। हाय 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 हाय, अपने अपने दुख बयान ना करो। अच्छा नहीं, मैं मुखलिस नहीं मैं भी शाम ਤੁਸੀਂ ਨਾਨ ਮੁਖਲਿਸ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੁਖਲਿਸ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਦਿਖਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਲ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੇਲੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੱਥ 'ਚ ਵਿਆਹ ਦੀ ਲਕੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਿਆਹ ਦੀ ਲਕੀਰ ਹੁੰਦੀ ਕਿੱਥੇ ਕਰਕੇ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਛੁਰੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਲਕੀਰ ਬਣਾ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ ਲੈ ਬਣ ਗਈ ਹੁਣ ਲਕੀਰ। ਹੁਣ ਦੱਸ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਲਕੀਰ ਬਣਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਚੋਟ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲਕੀਰ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਉਹ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਖੁਦਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਬਣੇ ਹੈਂਜ ਖੋਦ ਕੇ ਹੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਵਿਆਹ भी हैंज खोद के ही होना है। तो वैसे तो सिम्टम सभी हाथों पे बने हुए होते हैं। अच्छा, ਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲਕੀਰਾਂ, ਵੈਸੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਣੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ को भी पता चलता है, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, नेचर का पता चल जाता है, मूड मिजाज ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸੀ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਈ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਦੇ ਹੱਥ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਯੂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੱਥ ਵੇਖ ਕੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਮਾਯੂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ એનર્ਜੈਟਿਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਲਕਿ ਉਲਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੈਸਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਇਜ਼ ਬਲੈਸਿੰਗ, ਕਿ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਾ ਇਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤਾ ਇਲਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਇਹਦਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਨਾਬ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਕਫਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਵਿਸ਼ ਬਲੋਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਕਫਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਲਓ ਜਨਾਬ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗੇ
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਲਾਹੌਰ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇੰਚਾਰਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ 21 महमूद गजनवी रोड पाकिस्तान ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਲਾਹੌਰ। ਇਸ ਪਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਗਰ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਅਗਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੋ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਿਆਜ਼ ਖਾਨ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮੁਤਜੱਲਾ ਖੁਸ਼ਾਬ। ਤੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਔਰ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜੋੜਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਅਮੂਮਨ ਮੁਖਤਲਿਫ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤਾਂ ਅਕਸਰ 100% ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਸ ਫੇਲ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ 33 ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਦੋਂ ਹੋਗੀ, ਸਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਦੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਗੀ, ਫਿਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਕਦੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕਿਤਨੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਿਊ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਥ ਹੈ ਜਾਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸਦੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹਰ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੁxtਲਿਫ ਸਵਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ? ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮਤਲਬ ਖਵਾਤੀਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਘਰੇਲੂ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਨਨਾਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸੱਸ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਜਾਦੂ ਤਾਬੀਜ਼ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ ਪਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਪਰ ਕਦੋਂ ਉੱਡ ਜਾਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਤ ਸਾਡੀ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਅਗਰ ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਸਾਇਲ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਹੀਂ? ਮਸਾਇਲ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਰ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਯੈਸ ਨਾਲ ਯੈਸ ਕਰੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ ਪਰੀ ਦਾ ਦੋ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਮਖਲੂਕ, ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਜਿਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਸਹੀ ਇਤਨੇ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਲੇ। ਅੱਛਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਰਮ ਕਰੇ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਕਦੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਹੱਥ ਵੇਖਾਂ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਦਾ ਹੱਥ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਕਿਆ ਇਹਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਹੱਥ ਵੇਖਣ ਦੀ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਕਦਰ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਧੀ ਗੱਲ ਉਸ ਦੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੁਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਵੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਨਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਲੋ ਜਨਾਬ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਮਹਿਵਿਸ਼ ਬਲੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸਾਂ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਸਾਂ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਅੱਧਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲੁਕਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸਰ ਜੀ, तो जिस वे कम्यूनीकेशन करता है तो पता लग जाता है कि बंदा कित्थे परेशान है, अदे इसनूं की प्रॉब्लम ने, सारा कुछ मतलब वो उसकी गल पहले दस देंदी है, हद ते बाद विच दसेगा ओदे। नहीं तो मतलब है कि जेड़ा एक पामिस्ट है वो साइकेट्रिस्ट भी है जी, और लिसनर बहुत बड़ा है भाई, है ना? हाँ, लिसनर बहुत अच्छा है का मतलब असी लोगों दे आसानी करन वास्ते बैठे हुए हैं सर। बेसिकली जेड़ा पामिस्ट्री दा मेन सबजैक्ट है वो रिलेट करदा इनकरेज नूं, होप नूं,
ਔਰ ਕੰਸੋਲਿੰਗ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਮੁਸਤਕਬਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਜ਼ਵਾਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਿਵਰਸ ਗੇਅਰ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰ ਯਕੀਨ ਕਰੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜਾ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੋ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਤਰਫ। ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰੀ ਦੇ ਰਹੇ। ਥਿੰਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਡੂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਬਾਲੋ ਬੱਤੀਆਂ ਤੇ ਮਾਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੋ ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸੰਗਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਹਣਾ ਬਣਸਾ ਅਮਲਾਂ ਨਾਲ। ਪਿੱਤਲ ਬਣਾਏ ਸੋਨਾ ਬਣਸਾ ਅਮਲਾਂ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਉਲਾ ਖਾਨੀਸਾ ਖਿਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਮੰਨ ਨਾ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਲਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਮੈਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਇਸ ਇਲਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਮਜ਼ੀਦ ਜਾਣ ਸਕਾਂ, ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਕਿਤੋਂ ਕਰ ਲਾਂ, ਕਿਤੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਰ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਮ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਦੀ ਤੇ ਦੇयर इज नो ਲਿਮਿਟ ਟੂ ਦੈਟ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਿਆ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੋਚਿਆ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਤਰਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਪਾਮਿਸਟਰੀ ਦੀ ਤਰਫ ਤਾਂ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੈਬ ਦਾ ਇਹ ਇਲਮ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਲਮ ਤੱਕ ਹੀ ਰੱਖਾਂ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ੌਕ ਤੱਕ, ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਦਿਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੂਡ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇਲਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਾਫੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਨਫ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਟਾਰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਗਾਹੀ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਬ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਕੂਨ ਦਾ ਸਬਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਇਜ਼ ਬਲੇਸਿੰਗ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਬਿਲੀਵ ਇਨ ਦੈਟ। ਮੇਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੌਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੌਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਇਲਮੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਨੇਮਤ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜੇ, ਕਿਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੱਸਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਫੀਸ ਹੈ ਸਰ। ਫੀਸ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ? ਕਾਕੀ ਸੁਣ ਲੈ ਜ਼ਰਾ, ਬਕਾਇਦਾ ਫੀਸ ਹੈ ਬੱਚਲਾ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੋਤਾ ਫਾਲ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਥੋੜੀ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤੋਤਾ ਫਾਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੋਤਾ ਫਾਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਇਲਮ ਦੀ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਹੈ ਬਸ। ਅੱਛਾ, ਮਿੱਠੂ ਕੀ ਜਾਣੇ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਤੋਤਾ ਚਸ਼ਮ ਹੈ। ਉਸ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਜਿਹਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਇਲਮ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਇਲਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਹੱਥ ਵੇਖਣੇ ਸਨ। ਇਹ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਮੈਂ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਤੋਤਾ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਭਾਈ, ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੋਤੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ। ਭਾਈ ਦੇਖੋ, ਤੋਤੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਕ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਲਿਆਵੋ, ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਸ ਮਿੱਠੂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ, ਉਸ ਮਿੱਠੂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿੱਠੂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਨਵਾ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰਡ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਖਾਮਖਾਈ ਚ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਸਫੇ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਆਖਿਰ ਉਸ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਗੱਲਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਤੋਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ। ਉਹ ਸਫੇ ਫਾੜਦਾ ਸੀ ਸਰ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਿਸੇ ਫਾਲ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੀ ਤੋਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬਹਰਹਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਦੇ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲਮ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਗਾਹੀ ਦਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਵਿਜਦਾਨ ਦਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਸੂਫੀਆਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਮਲ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਤਸੱਵੁਫ ਵੱਲ ਨੂੰ ਟੁਰ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਰਾਹੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਹੱਥਾਂ ਵੱਲ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਈ ਹਾਂ? ਕਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਹੁਣ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਉਮਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿੰਪਟਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਵਕਤ ਨਾਲ ਦੇ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਭੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਮੈਂ ਇਸ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ 4-5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਸਾਰਾ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਵੀਏ ਕਿ ਬਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਰ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇਨਸਾਨ ਵਾਪਸ ਪਲਟਦਾ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਤਰਫ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਮੁਲ ਗੈਬ ਸਰ ਸਭ। ਅੱਛਾ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੇਰਾ ਵੈਸੇ ਜ਼ਾਤੀ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਮਿਸਟ ਨੇ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਸਟ ਨੇ,
ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਸ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੇਖ ਕੇ ਚਿਹਰੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਰ। ਮੈਡਮ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਸਬਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਮਸਬਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨੇਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਨੇਕੀ ਦੇ ਜ਼ਿਮਰੇ 'ਚ ਲੈ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਮੈਂ ਸਰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਬਜੈਕਟ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਲਾਇੰਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਖਾਣ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਇਜ਼ ਟੂ ਸ਼ਾਰਟ, ਔਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸੁਣ ਲੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਜਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਦਾ ਕਿ 2 ਲਮਹੇ ਸਾਹ ਨਾ ਵੰਜੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੱਥ ਵੇਖਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਝ ਦਾ ਸਿੰਪਟਮ, ਕੋਈ ਅਲਾਮਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਵਿਖਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਗਲਤ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿਖਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੱਥ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਬਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਮਸਬਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਾਂਹ ਵਧਣ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰੇ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਸ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ। ਜਨਾਬ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ। ਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਤੇ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਖਾਸ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਉਚੇਚੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਉਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਵੀ ਕਰਨ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਿਆਜ਼ ਖਾਨ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸੈੱਟ ਤੇ ਮੁਤਜੱਲਾ ਖੁਸ਼ਾਬ। ਤੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਆਜ਼ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਐਸੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਵੀ ਆਉਣ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ 4 ਮਸਲੇ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰ ਜਾਣ। ਤੇ ਜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਈਏ, ਦੱਸ ਦਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਅਗਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਜੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੈ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੜਾਈ ਜਿਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਅਜਿਹੇ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਬੇਲੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸ਼ਿਫਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਅਕਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਊਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ਿਫਾ ਪੜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਫਾ ਪੜਾ ਸਕਨੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਗਰ ਔਰ ਮੈਦਾ ਇਹ 2 ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਰਗਨਸ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਯਕੀਨਨ ਮੁਤਜੱਲਾ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਦੱਸੇ ਔਰ ਜ਼ਰਾ ਆਸਾਨ ਜਿਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਦੱਸੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਾਹਿਰ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾਹਿਰ ਅਮਰਾਜ਼ ਮੈਦਾ ਔਰ ਜਿਗਰ ਨੇ। ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਇਰਫਾਨ सलीम। ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। बहुत शुक्रिया सर, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਮ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਆਗਾਹੀ ਫਰਾਹਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਸਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਮੈਦੇ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਰੀਜ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਆਏ ਰੋਜ਼ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਡੀ ਤੇਜ਼ਾਬੀਅਤ ਹੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇਜ਼ਾਬੀਅਤ ਦੇ ਹਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣ ਦੀ ਬਰਕਤ ਸਮਝੋ। ਹਾਂ, ਤੇਜ਼ਾਬੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਖੁਦ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਓਨੀ ਹੀ ਕਿਤਾਬ ਵਰਗੂ ਖੁੱਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਹਦੇ ਦੇ ਅਲਸਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਖਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਆਂਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ ਚੰਗਾ ਹਜ਼ਮ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ऐसे करके लोगों ने समझाईदा है कि मतवाजन खुराक खाया करो, अच्छी खुराक खा लो, थोड़ी खा लो, बार बार खा लो,
ਤੇ ਅੱਛੇ ਰਹਿ ਲੋਗੇ, ਸਿਹਤ ਡਾਕਟਰ ਅੱਛੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਹਦੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ, ਮੇਰੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਖਾਣਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਈ ਮੰਜ਼ਲਾ ਸਾਡੀ ਪਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਸਰ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਸਰ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਹੀ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਨੇ ਆਖਰੀ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਖਾਣਾ ਘਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਖਾ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਦਾ ਵੀ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇਗੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ। ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੀਆਂ ਟੇਸਟ ਬਰਡਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਟੇਸਟ ਬਰਡ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਟੀਚਰ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੈਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਟੇਸਟ ਬਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਦਪਰਹੇਜ਼ੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਦੇ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਈਦ ਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੈਜ਼ੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਈਦ ਤੇ ਬਦਪਰਹੇਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਚਾਹੀਏ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਚੰਗਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਭਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਮ ਨਾਜ਼ਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਥੋੜਾ ਖਾਈਏ, ਚੰਗਾ ਖਾ ਲਈਏ, ਵਕਫੇ ਨਾਲ ਖਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਮਿਹਦੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਸਰ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਮਿਹਦੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਗਰ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ? ਜਿਗਰ ਦੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਲਾ ਪੀਲਾ ਯਰਕਾਨੀ ਨਹੀਂ ਮਾਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਹੀ ਅਮਲ ਦਖਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲੇ ਖਾਣੇ ਨੇ, ਬੋਤਲ ਹੈ, ਕੋਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ਰੂਬ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਹਾਈਜੀਨ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਫਾਈ ਸੁਥਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬਿਮਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਛੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾ ਲਈਏ, ਘਰ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਈਏ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਵੀ ਕਾਲਾ ਪੀਲਾ ਯਰਕਾਨ ਉਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ 4 ਤੋਂ 5 ਕਿਸਮ ਨੇ। ਅੱਛਾ, 5 ਇਕਸਾਮ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਏ ਆ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਬੀ ਹੈ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਸੀ ਹੈ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਡੀ ਹੈ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਸਫਾਈ ਸੁਥਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਆਫੁਲ ਹੈ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਸੁਥਰਾਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਨਕੰਟਾਮਿਨੇਟਡ ਫੂਡ ਲੈਤੇ हैं और ਉਹ ਫੂਡ ਜਿਹੜੇ ਜਰਾਸੀਮ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਖਣ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਈਏ ਨਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਵੇਖ ਸੋਚ ਕੇ ਖਾਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਾਣ ਲੱਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਿਆਣੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਬੜੀ ਪੀੜ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਬੜੀ ਪੀੜ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਖਾਧਾ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਰਾਤੀ ਸੜੀ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਫਿਰ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਕਿਉਂ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਇਲਾਜ ਉਹ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸੜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਅਗਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖਾਧਾ ਬਈ? ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਹੁਣ ਪੀੜ ਹੈ ਤੇ ਚੱਲ ਉਹਦੇ ਦੋ ਵਜ੍ਹਾ ਨੇ ਸਰ। ਉਹਨੇ ਸੜੀ ਰੋਟੀ ਆਦ ਖਾਧੀ ਹੈ ਕਿ ਐਡਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਸਰਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਨੇਰਾ ਬੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਔਰ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਬੁਝਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਖਾਣਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਖਾਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਰ ਗੋਲੇ ਵਿਕ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਹੈ, 버ਗਰ ਬੋਤਲ, ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਲਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਦਹਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਤਜ਼ਾਬੀਅਤ ਹੈ, ਗੈਸ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਇhtiyat ਕਰੀਏ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਸਾਨੂੰ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੇਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੇਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੋਤਲ ਪੀਣਾ। ਬਹੁਤ ਖੁਦ ਇੱਕ ਗੈਸ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹ ਖੋਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਸ ਓਪਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਗੈਸ ਮੈਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਭਰ ਜਾਣਾ ਗੈਸ ਨਾਲ। ਦੂਸਰਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੋਮਕ ਦੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਨੇ
ਜਿਹੜੇ ਐਸਿਡਸ ਨੇ ਉਹ ਰਤੂਬਤ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਗੈਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੈਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਗੈਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਗੈਸ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਸ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਮੈਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੇਟਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਲੇਟਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਝ ਦੇਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੇਟੋ ਨਹੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ 10-15 ਮਿੰਟ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕ ਕਰੋ ਵਾਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇਗੀ ਅਗਰ ਸਿਹਤ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਮੋਟਾਪਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਜੀ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝਾਓ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਹੈ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਗਰ ਨਾਰਮਲ ਜਿਗਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਬੀ ਦੀ ਤਹਿਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅੱਛਾ ਉਹਦੀ ਸਵੈਲਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੋਜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚਰਬੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਚਰਬੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਂਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਠਾਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜੋ ਮਿਠਾਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਰਵਾਇਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਢਾਲ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਥੋੜੀ ਖਾ ਲਈਏ ਚਲੋ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਖਾ ਲਾਂਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਇੱਕੋ ਦਫਾ ਪੂਰੀ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਇਸ ਪਰ ਲਵਾਂਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਅਰ ਉਹ ਬਣਦੀ ਜਾਏਗੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਟੋਮਕ ਤੇ ਜਿਗਰ ਮੈਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟਰਾ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਮਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਇਹਦਾ ਉਹਦਾ ਸਰ ਆਪਣੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਹਟੀਏ ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿੱਠਾ ਖਾਣ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਮਿੱਠਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜੀ ਜਿਗਰ ਦਾ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਜਿਗਰ ਦਾ ਮੋਟਾਪਾ ਜਿਗਰ ਸੁੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਸੁੱਕਣਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਸੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਉਹ ਇਸੇ ਦੀ ਹੀ ਅੱਗੇ ਅਗਲੀ ਸਟੇਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟੇजेस ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਉਹਦੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਉਹ ਮਤਵਾਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਕ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਤਵਾਜ਼ਨ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਟੋਮਕ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਰ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਮੈਦੇ ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਰੱਖੇ ਉਹ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਗਰ ਦੀ ਚਰਬੀ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਵਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਵਾ ਹੈ ਅਦਰਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਲਸਣ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਵੇ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਟੌਕਸਿਕ ਡੀਟੌਕਸੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਵਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਪਣੀ ਚਰਬੀ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਗੱਲ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਰ ਕਿ ਰਾਤੀ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈਏ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾ ਲਈਏ ਰੂਟੀਨ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਸਾਇਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚ ਸਕੀਏ ਸਰ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਨਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਨੂੰ 14000 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ 1400 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਗਰਬ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਰਾਤ ਦਾ ਸੌਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ਼ਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਅਗਰ ਇਹ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ 2 ਤੋਂ 2.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਲੇਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 2-2.5 ਘੰਟੇ 3 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਨਮਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਵਾਕ ਹੈ ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਅਮਲ ਹੈਗਾ ਹਜ਼ਮ ਹੋਣ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਇਬਾਦਤਾਂ ਪੜਾਈਆਂ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪੰਜਗਾਨਾ ਨਮਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਔਰ ਉਹ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੀ ਚੰਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੀ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਸਵੱਲੇ ਪੜਾਏ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੂਟੀਨ ਬਦਲ ਲਈਏ ਨਾ ਇਹ ਸਰ ਸਾਡੇ ਰਵਾਇਤ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਮਾਤ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇਖੋਗੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਦਾ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖੋਗੇ ਆਪਣੇ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਦੇਖੋ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ 버ਗਰ ਦੇ ਸ਼ਾਪ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਖਾਂਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਹੈ 버ਗਰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਵਾਰਮਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕੋਈ
ਸੀਖਾਂ ਲੈਣ ਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਸਰ। ਮੇਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਸਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੈਸੇ ਪਤਾ ਸਰ। ਹਰ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਲੀ ਚੋਂ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ 2 ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦੀਆਂ ਮਿਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਬਦਲ ਲਵੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ ਜਰਾ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ਾਪ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਬਾਹਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅੱਛਾ ਪਕਾਣਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਅਲੱਗਾ ਖਾਣਾ ਪਕਾਣਾ ਪੈ ਜਾਏ ਮਰੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਖਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਚੁੰਕੇ ਸ਼ੋਭਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਗਰ ਔਰ ਮਿਹਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਲਾਜ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੋਣ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਆਮ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅਪੜ ਸਕਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਗਾਮ ਅਪੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪੈਗਾਮ ਅਪੜਾਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਚ ਸਕਨੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਕਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੀ ਗਜ਼ਾਈਅਤ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰੂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਐਸੇ ਫਰੂਟ ਨੇ, ਗ੍ਰੈਪ ਫਰੂਟਸ ਦਾ ਜੂਸ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲਿਵਰ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਤਾਕਤ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ, ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ। ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਫਲ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੱਤੇ ਵਾਲੀ ਸਬਜ਼ੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਸ਼ਫਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਲਜਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸ਼ਲਜਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਡਿਟੌਕਸੀਫਾਈ ਹੈਗਾ, ਲਿਵਰ ਦੇ ਟੌਕਸਿਨ ਜਿਹੜੇ ਜਰਾਸੀਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦਾ ਵੇ। ਉਹ ਖੀਰੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਸਰ ਉਹ ਸਲਾਦ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਜੇ, ਕਲਰ ਸਲਾਦ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ। ਸਲਾਦ ਦੀ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਗਾਜਰ ਮੂਲੀ ਖੀਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਹੀਂ ਦਾ ਰਾਇਤਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਦਹੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਟੌਕਸੀਫਾਈ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਚਾਹੀਏ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਸਾਦਾ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 버ਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਰਾ ਬਚ ਜਾਈਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਸ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਕਫਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਆ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਨਸਾਨ ਸਿੱਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਈਡਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵੇਲੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਕੁਝ ਹੋਣ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਿਆਜ਼ ਖਾਨ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮੁਤਜੱਲਾ ਖੁਸ਼ਾਬ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਗੁਣਾ ਨਾਲ ਗੁੰਨ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੇ, ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਚ ਪਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਲੇ ਮਿਲਾਂਗੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਿਲੋ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੱਕ ਪੜਾਵਾਂਗਾ। ਇੱਕੋ ਬੰਦੇ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਲਾਹੀਤਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰਾ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਬਿਜ਼ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਵਾਵਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ। ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ 'ਚ ਉਸਤਾਦ ਹੋਣਾ, ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ 'ਚ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਣਾ, ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ 'ਚ ਪੇਂਟਰ ਹੋਣਾ, ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਲੇਕਿਨ ਔਖਾ ਕੰਮ ਇਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹੀਤਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਫ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਬਲਕਿ ਹਕੂਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾਰਤੀ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਤਮਗਾ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਔਰ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿੱਘੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਫਲ ਕਿਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਜਿਹਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਰ ਸ਼ਾਹਨਵਾਜ਼ ਸੈਥੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। अस्सलाम वालेकुम सर। सर बहुत सारा शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ, ਸਦਾਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ, ਡਰਾਮਾ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਮਤਲਬ ਬਸ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇ ਲੱਭ ਲਵੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਰ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਸਰ? ਪਹਿਲਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੁਸਵਰੀ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਸਿਲ ਫੜਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਡਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲਕੀਰਾਂ ਲਕੂਰਾਂ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਹੈ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਵਾਹ 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 ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਓਕੇਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਰੀਫ ਦਾ। ਮੈਂ ਚੂੰਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਬਾਉਦੀਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟਾਟ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਆਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਆਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਕਿ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤਾਰਫ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਡਰਾਇੰਗਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਨਰਗਿਸ ਮਧੂਬਾਲਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਫੋਟੋਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਡਰਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਕੰਮ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਤ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਗਰਮੀ ਚੜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰੋਤਕੀ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਕਾਪੀ ਦੀ ਪੱਟੀ ਮੇਸ ਕਰ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੰਨ ਫੜ ਲੈ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਫੈਂਟੀ ਤੇ ਬਣਦੀ ਸੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਵੈਸੇ ਤੇ। ਬੜੀ ਫੈਂਟੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਧਰੋਂ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰ, ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਵੱਜਾਂ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਦ ਵੀ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਸੀ। ਦੈਟ ਵਾਸ ਮਾਈ ਫਰਸਟ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ। ਅੱਛਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨੂਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ ਬਾਹਰ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਕਿਆ ਸਪੋਰਟਸ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ। ਘਰੋਂ ਸਪੋਰਟਸ ਸੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਨੋਖਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ? 11 ਭੈਣ ਭਰਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਵਾਲਿदैन ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੇਖੇ। ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬੜੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਮੰਡੀ ਬਾਉਦੀਨ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੱਕ ਉੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਬਾਅਦ ਚ ਲਾਹੌਰ ਆਏ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੀ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਲੰਘਦੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸ ਕਲਾਸ में आप? ਅੱਛਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ 8ਵੀਂ 'ਚ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਬਸ ਕਾਫੀ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕਾਫੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਸ, ਚਲੋ ਠੀਕ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਟੌਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਸਟ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅਵਾਰਾ ਗਰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਫੇਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਕਸਪਲੋਰ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਹਰ ਫੇਜ਼ ਨੂੰ। ਜਾਂ ਬੇਰ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਖੇਤਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਨ, ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਇਹ ਉਹ, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ
ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਰਸਾਲਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਾਣੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਲਿਖ ਲਿਖਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਰਸਾਲਾ ਬਣਾਤਾ। ਰਸਾਲਾ ਬਣਾਤਾ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਅੱਬਾ ਜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਲਦਾ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ? ਵਾਲਦਾ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਕੂਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਕੂਲਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਖਾਤੂਨ ਸਨ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਂ ਰਿਸਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਣਾ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਯੈਸ, ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਦੇਖੋ ਮਜ਼ਹਬੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਘਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਕੂਲ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਸ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਫਿਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ? ਉਦੋਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕਿਹੜਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਲਾਹੌਰ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਿਸਟਰਸ ਮੇਰੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਸਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਆਏ। ਤੁਸੀਂ ਮੋਹਤਰਮਾ ਯਾਸਮੀਨ ਵਾਸਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਰਜਮਨ ਸ਼ਾਹੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਰਜਮਨ ਸ਼ਾਹੀਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਲਕਿ ਇੱਥੇ ਫਾਈਨ ਆਰਟਸ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਅਰਜਮਨ ਸ਼ਾਹੀਨ ਔਰ ਯਾਸਮੀਨ ਵਾਸਤੀ ਉਹ ਦੋ ਖਵਾਤੀਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਭਾ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਸਟਿੰਗ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਖਬਰਾਂ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਵਾਹਵਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ? ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਤੰਗ ਨਜ਼ਰੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਲਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਲੀਗ ਹੋਣਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਅਲੀਗ ਉਹ BA ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇਹਤਿਆਤ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਲੱਫੁਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਫੀ ਗਾਈਡ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਸਿਸਟਰਸ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਜੇ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੇਰ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਮਤਲਬ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਇਸਮਤ, ਡਾਕਟਰ ਇਸਮਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ TV 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਹੱਥ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੈਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀ ਸਨ ਵੈਸੇ। ਸਹੀ। ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਤਿੰਨੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਸਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਲਕਾਤ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ? ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨਾਲ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਦੋਂ ਆਏ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਡਰਾਮਿਆਂ 'ਚ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਇਹ ਰਾਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਛੋਟਿਆਂ ਲੱਗਣ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਟੇਜ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਸੀ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 64 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਸਾਂ ਫਾਈਨ ਆਰਟਸ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੁਛ ਅਰਸੇ 5 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨੈਰੋਬੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਇੱਕ ਤ੍ਰੇਹ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਿਆਸ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਕਲਚਰਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕੋਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕੀ ਗਏ ਸਨ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ 50, 70, 80 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਗਏ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਰੇਲਵੇ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾਟਕ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਮੁਫਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵਲੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪਲੇ ਲਿਖੇ ਕੁਛ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਐਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਤਲਬ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ। ਤੇ
डायरेक्शन, फिर सेट डिज़ाइन, म्यूज़िक, एवरीथिंग ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸੀ। ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ, 8 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ, 8 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉੱਥੇ। ਵਾਪਸ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੁਛ PTV 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਹਫਤਾ ਰਫਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਸਮਝ ਲਓ। ਸਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਹੋਇਆ, ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਹਾਂ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੁਸੱਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਪਰਖ ਖੁੱਲੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਜੀ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰਖ ਵੀ ਖੁੱਲੀ? FA FSC 'ਚ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਬਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਾਜ਼ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰੀ 'ਚ ਆਪਣੀ ਚੂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਲੜਕਪਨ ਸੇ ਆਸ਼ਕਾਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਉਸ ਮਿਜ਼ਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਓ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ 'ਚੋਂ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਸਨ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਫੀ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਜਿਹਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਅਹਿਮਦ ਅਦੀਮ ਕਾਜ਼ਮੀ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਨਾਲ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸਨ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ ਉਹ ਲੰਘ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਤਾ। ਅੱਛਾ, ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ, ਮਤਲਬ ਪਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਏ ਦ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲਾਤ ਬਦਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਬਦਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸੈਂਸਿਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਪੋਇਟਰੀ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣਾ ਲਵੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ 'ਚ ਕੁਝ ਸੁਣਾਓ, ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਟੁਰ ਪਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦਰਖਾਸਤ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਰदू ਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ नहीं। ताल्लुक इस तरह तोड़ा नहीं करते कि फिर से जोड़ना दुश्वार हो जाए। वाह वाह। ताल्लुक इस तरह तोड़ा नहीं करते कि फिर से जोड़ना दुश्वार हो जाए। हयात एक जहर में डूबी हुई तलवार हो जाए। वाह वाह, मोहब्बत इस तरह छोड़ा नहीं करते। बहुत आला। खफा होने की रस्में हैं, बिगड़ने के तरीके हैं। वाह वाह, रिवाज और रस्में तरके दोस्ती पर 100 किताबें हैं। रवादारी का ऐसे रास्ता छोड़ा नहीं करते। वाह वाह, ताल्लुक इस तरह तोड़ा नहीं करते। कभी बुलबुल गुलों की खामोशी से रूठ जाती है, पर अगले साल सब कुछ भूलकर फिर लौट आती है। बहुत आला। अगर पौधों से पानी दूर हो जाए तो हमसाया दरख्तों की जड़ों के हाथ पैगामात जाते हैं। मोहब्बत में सभी एक दूसरे को आजमाते हैं, वाह वाह, मगर ऐसा नहीं करते कि हर उम्मीद हर इम्कान मिट जाए। कहाँ तक खींचनी है डोर ये अंदाज़ा रखते हैं। जबरदस्त, हमेशा चार दीवारी में एक दरवाज़ा रखते हैं। बहुत अच्छे। जबरदस्त। जुदाई मुस्तकिल हो जाए तो ये ज़िंदगी जिंदान हो जाए। अगर खुशबू हवाओं से मरासिम मुनक़ता कर ले तो खुद में डूब कर बेजान हो जाए। बहुत आला। सुनो जीने से मुंह मोड़ा नहीं करते, मोहब्बत इस तरह छोड़ा नहीं करते। बहुत अच्छे, बहुत जबरदस्त। ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਬਹੁਤ ਆਲਾ, ਬਹੁਤ ਆਲਾ। ਸਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ? ਸਰ ਮੈਂ ਦੋ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਸਰ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਜ਼ਰੂਰ ਰਪੜਨ ਵੀ ਇਹ ਟਾਈਟਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਜੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਲੇਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੈ ਨਾਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਜੀ। ਉਹ ਗਾਲਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਸਰਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੀ ਅਗਰ ਫੁਰਸਤ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਹਰ दाग दिल एक तुख्म है सर्वे चरागां का। वाह वाह, जबरदस्त। इससे पहले आईनादार, दैट वाज माय फर्स्ट बुक, अच्छा, उस पर कासमी साहब ने उसका दिबाचा लिखा था। एंड ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੈਂ ਟੈਗੋਰ ਦਾ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਦਾ ਮੰਜ਼ੂਮ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, अच्छा, ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਟੈਗੋਰ ਦੇ ਸਿਲੈਕਟਡ ਵਰਕਸ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੰਜ਼ੂਮ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਹੈ। अच्छा, ਤੇ ਇਹ ਚਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ
ਦੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਲਿਕ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਾ ਉਨਵਾਨ ਹੈ ਆਰਟ ਕਿਆ ਹੈ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਰਟ ਅਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਆਰਟ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੂਲ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੈਸੇ ਪੜਾਂਗੇ ਮੁਤਸੱਲਾ, ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸਰ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੂਲ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੂਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜਾਂਗੇ ਸਰ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਣੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਕਫਾ ਹੈ, ਸਰ ਸ਼ਾਹਨਵਾਜ਼ ਜ਼ੈਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਮਿਲਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। जनाब एक बार फिर तुहानू सब नू जी आन आखांगे इस प्रोग्राम के जिसका नाम है आज दा मेहमान। और साडे इस सैगमेंट के जिहड़े मेहमान साडे कोल आए हुए ने उन्हां कोल बहुत कुछ है सानू दस्सण वास्ते, सानू गाइड करने वास्ते। और मैनूं यकीन है कि तुहाडे कोल भी बहुत कुछ है जिहड़ा तुसीं उन्हां कोल पुछ सकते हो। अगर तुहाडे ज़हन च भी इस वेले कोई सवाल आ रहा है तो साडी टैलीविजन स्क्रीन पर एक नंबर चल रहा है, तुसीं उस नंबर पर बिल्कुल रब्ता कर सकते हो। लाइव प्रोग्राम चूँकि तुहाडी खिदमत पेश किया जा रहा है, कोई सवाल जिहड़ा तुसीं पुछना चाहो तुसीं पुछ सकते हो इस प्रोग्राम च। मेरा नाम रियाज खान है और मेरे नाल मौजूद ने मुतजल्ला खुशाब। मुतजल्ला खुशाब साडे नाल मौजूद ने। और असीं खुशबख्त हाँ कि साडे कोल इस वेले सर शाहनवाज ज़ैदी मौजूद ने जिन्हां दी जिंदगी दे बहुत सारियां परतां ने, जिन्हां ने अपनी ज़िंदगी बहुत सारा काम किया है और उस काम के राही बहुत सारे लोगों ने मुतासर किया है। स्टूडेंट्स से उन्होंने खैर मुतासर उन्होंने शख्सियत तो है ही नहीं, असी आम नाजर भी जोड़े हैं उन्होंने को बहुत ज़्यादा मुतासर हाँ। और इन्हों की जिंदगी के उन्होंने पन्नियां असीं ज़रा खोलना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं इन्हों कोलों कि सर तुसीं इन्ना सारा काम किया, मुख्तलिफ मीडियम जिहड़े उन्होंने काम किया, सब नालों औखा किहड़ा काम लग्या तो सब नालों सौखा किहड़ा लग्या? मैं तो एक्चुअली मैंने कई लोग कहते भी सन तो मैंने आप भी पता सी कि जे तुसी इको ही किसी चीज़ से कॉन्सनट्रेट करो या उहदे ते तवज्जो दिओ तो वो हमेशा शायद ज़्यादा बेहतर रहिंदा है ठीक है तुहाडे लई। लेकिन मेरी एक मजबूरी सी कि मेरे जो दिलचस्पी सी वो एक तो ज़्यादा आर्ट्स दे विच तकरीबन बराबर सी। सिर्फ यह हुंदा सी कि जदों अगर मैं मसलन उस वेले म्यूजिक ते एक खास पीरियड लंघ रहा है तो उस ट्रांस विच फिर बंदा म्यूजिक दे ट्रांस विच रहिंदा है तो फिर उस वेले पेंटिंग इन्नी ज़्यादा नहीं हो सकती या किसी होर चीज़ ते नहीं तुसीं तवज्जो दे सकदे हो। एक ट्रांस दे विच शायरी भी एक ट्रांस हुंदी है, पेंटिंग भी एक ट्रांस हुंदी है, या एक्टिंग का भी एक खास पीरियड हुंदा है जो उस वेले फिर होर कुछ नहीं हो रहा हुंदा। तुसीं एक काम फड़दे हो फिर पूरा उस फेज में जज़ब हो जाते हो। दरअसल आर्ट कोई भी आर्ट हो तुहानूं पता ही है, मेरे तो ज़्यादा पता है शायद कि आर्ट दी तकाजा ही हुंदा है कि तुसी अपने आप तो सारा कुछ देना पैंदा है उन्हें। सर जी असीं ते तुहाडे कोलों सिख रहे हैं। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਹਾਫ ਹਾਰਟਡਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਪਪੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਿਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਇਵਨ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਗਰ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਅਗਰ ਹਾਫ ਹਾਰਟਡ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਜ਼ਬੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸਰ ਗਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਗਾਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੀ, ਨਈਰਾ ਨੂਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼, बहुत सोहनी बड़ी मिठी आवाज़, जिन्हों ने अपनी तमकनत नूं, अपनी वजाहत नूं, अपनी खूबसूरती नूं, अपनी उस आवाज़ की खूबसूरती नूं कायम रखा और लोगों के दिलों च घर बनाया। तुसीं उन्हां कोल किन्ने क मुतासर हो, फिर तुहाडे कोल गाना मैं सुनना है। बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं समझदा कि उन्हां दी आवाज़ एक बड़ी यूनिक खूबसूरत आवाज़ है, बहुत ही मिठी है ना। हाँ, बड़ी प्यारी आवाज़ है। अच्छा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ मतलब हेर फेर नहीं, कोई बिल्कुल सादगी ते मिठास। अच्छा, लेकिन उन्होंने सादगी तो इन्नी मारूफ है, कहते हैं कि जो टीवी ते आते सन ना गाने वास्ते तो इत्थे आके लिपस्टिक उन्होंने जबरदस्ती लाते होंगे सन, अदरवाइज वो इन्नी सादा अपनी आम जिंदगी च भी नहीं। मैनू उन्होंने लाइव सुनने का इत्तेफाक है
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਬੀਬੀ ਗਾਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਜ਼ਲ, ਕੋਈ ਗੀਤ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਫੈਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੇਂ ਪਾਪਾ ਜੌਲਾ ਚਲੋ, ਜਾਂ ਫੈਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਲਬਮ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਜ਼ਰਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਜ਼ਲ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸ ਪੈਰਾਇਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਜ਼ਮ ਦੇ ਕੋਈ ਮਿਸਰਾ ਵੱਡਾ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ, ਕੋਈ ਰਿਦਮ ਉਹਦਾ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਤੇ ਸਮਝਾ ਕੇ ਗਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਗਜ਼ਲਾਂ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗੀਤ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਕਲਾਸੀਕਲ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁੰਗੁਣਾ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈਣ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो मिट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, क्या बात है सर। ਹਾਲੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਬੀਬ ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਵੇਦਾ ਮਤ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਲਕਾ ਤਵੱਜ਼ੁਲ ਫਰੀਦਾ ਖਾਨਮ ਜੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਲੱਕੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਬੀ ਨੀਰਾ ਨੂਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਖਤਲਿਫ ਆਰਟਿਸਟ ਔਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੋਨਸ ਔਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇਤਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਯਾਰ ਲੱਕੀ ਨਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਭੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਗਾਣੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਟੋਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਆਪੇ ਗਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਲਿਖਦਿਆਂ ਕੋਈ ਟੋਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਯੈਸ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਅੱਜ ਦਿਨੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆਹਾ ਯਾਦਾਂ ਵਾਲਾ ਖੇਸ ਪਾ ਕੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮਰਚਾਂ ਸੁਕਾਉਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਏ। ਇਹਨੂੰ ਗਾਏ ਵੀ ਹੈ ਅਲੀ ਜ਼ਫਰ ਨੇ ਵੀ ਗਾਲਬਨ ਇਹਨੂੰ ਗਾਇਆ ਜੀ। ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਆ ਰੰਗ ਚੰਗਾ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਪਰਚਾਉਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਏ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੈਸੇ ਬੜੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਿਆਲ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਹਮਸਾਇਆ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਕੋਈ ਬਾਕਮਾਲ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਗਾਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਰਚਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਖੇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਚਰਖੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮਧਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮਾਰਵਲਸ। ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੈੱਟ ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਮੇਰਾ ਤੇ ਜੰਪਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੇ। ਸਰ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਮਾਂ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅਤਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹਾਲੇ ਜੀ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕੋਈ 40-50 ਨਜ਼ਮਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਜੀ, ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ
ਕੋਈ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਨਾਰਮਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੋਨੂਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਰਹਿਤਲ लिविंग जड़ी है ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ है। सर प्लीज। हमारे घर में एक जादू का जीना था। अच्छा। जो लट्टू की तरह से घूमता था और मेरी सोचों के चौथे आसमां पर जाके खुलता था। ये तंगो तारीक और सादा सा रास्ता मेरी यादों की किताबों में बड़ा रोशन, कुशादा और पुरअसरार लिखा है। वाह वाह। पतंगे हाथ में लेकर कभी मैं इसके ऊंचे पायदां फलांगता, छत पर पहुंचकर सांस लेता, और कभी इस पर तुम्हारे सुरमई आंचल का कोना थाम कर रुक रुक के ऐसे पांव रखता था कि जैसे वक्त सांसों में अटकता हो। वाह 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 वाह। इसी जीने के नीचे खाली हिस्से में हमारे ठंडे पानी का ट्यूबवेल था, हाय हाय, जहां पर सख्त गर्मी के दिनों में भी नहाने से हर एक की घिग्गी बंध जाती थी। तब शायद जमी का सीना यूं तपता नहीं था, या ये सचमुच पीर घोड़े शाह साहब की करामत थी, खुदा जाने। क्या बात है। यहाँ दीवार की गोलाई में जो रोशनी के चाक थे, उनसे तुम्हारी छत नजर आती थी और दालान का कोना। मैं पहरों तक यहाँ बैठा तुम्हारी एक झलक का मुंतजर रहता। जहाँ तुम सामने आती, मैं इस सीढ़ी की घुम्मन घेरियों पर बैठकर सीधा सितारों की तरफ परवास करता। क्या बात है। वाह वाह, बहुत सोहना सर, बहुत बहुत सोहना सोहना सर, सर। बहुत ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ। ਬੜੀ ਵੀ ਆਰ ਰੀਅਲੀ ਆਨਰਡ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਜਾਜ਼ ਜੀ। ਮੁਜੱਲਾ ਕੋ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਆਖਿਰ ਚ? ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਪ੍ਰੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਟੁਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਬਸ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਲਾਮੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਲਾਮੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਹੋਰ ਚੰਗਿਆਂ ਕਰ ਲਈਏ ਔਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਆਈਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੋਚਦੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।